విశాఖ ఉక్కుపై కేంద్రం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. 11,440 కోట్లతో ఒక ప్యాకేజ్ ప్రకటించింది కేంద్రం. ఈ ప్యాకేజ్ కి కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపినట్టుగా సెంట్రల్ మినిస్టర్ అశ్విని వైష్ణవ్ ప్రకటించారు. ఈ ప్రకటనను అశ్విని వైష్ణవ్ ప్రకటించడం జరిగింది. విశాఖ ఉక్కుకు సంబంధించి కేంద్రం ఒక అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. దానికి సంబంధించిన అప్డేట్ మనం చూస్తున్నాం. 11,440 కోట్లతో ఒక ప్యాకేజ్ ప్రకటించింది. ఈ ప్యాకేజ్ కి కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. Honorable Prime Minister has approved a package of 11,440 crore rupees, 11,440 crore rupees for revival of RINL, Rashtriya Ispat Nigam Limited. As we all know, RINL has a very special position in the entire steel industry. This is one of those plants which is located on the coast in Andhra Pradesh, near Vizag, and this is a very important steel company in the overall steel sector for the country. And with this revival package, many of the historical legacy problems that RINL used to face will be resolved. Simultaneously, a lot of effort is going to be put on securing the raw material for RINL and for modernization of the plant. In this package of 11,440 crore, fresh equity infusion of 10,300 crore is there, and working capital loan, conversion of working capital loan into preference share capital of rupees 1,140 crore. Combined, this is a package of 11,440 crore. With this, all the employees of RINL as well as all the people connected with the economic activity of RINL will be immensely benefited, and Andhra Pradesh will get a major steel plant revived in the coming days. Very soon RINL will start functioning with 2 blast furnaces, and by August it is planned to start all the 3 blast furnaces. Friends, Honorable Prime Minister has approved a package of 11,440 crore rupees, 11,440 crore rupees for revival of RINL, Rashtriya Ispat Nigam Limited. As we all know, RINL has a very special position in the entire steel industry. This is one of those plants which is located on the coast in Andhra Pradesh, near Vizag, and this is a very important steel company in the overall steel sector for the country. And with this revival package, many of the historical legacy problems that RINL used to face will be resolved. Simultaneously, a lot of effort is going to be put on securing the raw material for RINL and for modernization of the plant. In this package of 11,440 crore, fresh equity infusion of 10,300 crore is there, and working capital loan, conversion of working capital loan into preference share capital of rupees 1,140 crore. Combined, this is a package of 11,440 crore. With this, all the employees of RINL as well as all the people connected with the economic activity of RINL will be immensely benefited, and Andhra Pradesh will get a major steel plant revived in the coming days. Very soon RINL will start functioning with 2 blast furnaces, and by August it is planned to start all the 3. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పై కేంద్రం ఒక అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణ కోసం 11,440 కోట్లతో ఒక ప్యాకేజ్ ప్రకటించింది. ఈ ప్యాకేజ్ కి ఇప్పటికే కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపినట్టుగా సెంట్రల్ మినిస్టర్ అశ్విని వైష్ణవ్ ఇప్పుడే ప్రకటించారు. మనం చూసాం. దీనికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్ మా ప్రతినిధి రాజు అందిస్తారు ఢిల్లీ నుంచి. రాజు, ఎస్ నళిని, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి వైజాగ్ స్టీల్కి సంబంధించి ఒక కీలక నిర్ణయం కేంద్ర ప్రభుత్వం నిన్న తీసుకుంది. కేంద్ర క్యాబినెట్లో తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయాన్ని అధికారికంగా మరికొద్ది సేపట్లో ప్రకటించబోతున్నారు. అయితే కొద్దిసేపటి క్రితమే కేంద్ర సమాచార శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి
అనౌన్స్మెంట్ చేశారు. మొత్తం కూడా ఏదైతే అంటే నష్టాల్లో కష్టాల్లో ఉన్నటువంటి వైజాగ్ స్టీల్ను ఎలాగైనా గట్టెక్కించాలంటూ పెద్ద ఎత్తున అటు ఆందోళన చేశారు. అంతేకాదు ఎన్నికల సమయంలో సైతం రాజకీయ పార్టీలు చేసినటువంటి డిమాండ్స్ కూడా ఇదే కనిపించింది. అయితే ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని చూస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా 11,440 కోట్ల రూపాయలను నిన్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఇందుకోసం ఆమోదించారు అనే విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తూ అశ్విని వైష్ణవ్ కూడా చెప్పారు. అయితే ఈ నిధులను ఏ రకంగా వినియోగించబోతున్నారు, వైజాగ్ స్టీల్ను గట్టెక్కించడానికి ఎటువంటి ప్రణాళికతో ముందుకెళ్లబోతున్నారనే దాని మీద మరికొద్ది సేపట్లో కేంద్ర ఉక్కు శాఖ మంత్రి కుమారస్వామి, అంతేకాదు సహాయక శాఖ మంత్రి భూపతిరాజ్ వర్మ, మరోపక్క తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి అంటే ప్రత్యేకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కేంద్రంలో కేబినెట్ మినిస్టర్గా ఉన్నటువంటి రామ్మోహన్ నాయుడు సమావేశాన్ని నిర్వహించి ప్రకటించబోతున్నారు. అయితే గత కొంతకాలంగా చూస్తున్నామన్నాను, వైజాగ్ స్టీల్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ ఎజెండాలో ఒక కీలకమైనటువంటి అంశంగా కనిపించింది. సో ఖచ్చితంగా దీన్ని ఒకవైపు అంటే పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం కూడా జరిగింది. త్వరలోనే ప్రైవేట్ పరం చేయబోతున్నటువంటి ప్రచారం జరిగింది. అంతేకాదు కేంద్ర రాష్ట్రాలు ఈ విషయంలో ముందడుగు వేసి సరైనటువంటి నిధులు కేటాయించకపోతే ఏమైపోతుంది ఏంటి అనే దాని మీద కూడా చర్చ జరిగినటువంటి పరిస్థితి కనిపించింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉద్యోగులు సుదీర్ఘ కాలంగా ఆందోళనలు చేస్తూనే ఉన్నారు. తమకు అంటే వైజాగ్ స్టీల్ కోసం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్యాకేజీని ప్రకటించాలని చెప్పారు. సో ఇప్పుడు మొత్తానికి ఏదైతే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏర్పడినటువంటి అటు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, ఇక్కడ కేంద్రంలో కూడా ఎన్డీఏ ఉంది. దాంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గత కొన్ని పర్యటనల సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీతో పాటు అటు ఏదైతే ఆర్థిక శాఖ మంత్రులతో పాటు ప్రత్యేకంగా చర్చలు జరిపారు. ఏ విధంగానైనా సరే ఏదైతే ఈ వైజాగ్ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ ఉందో దీనికి సంబంధించి కేంద్రం ఒక ప్యాకేజీని ప్రకటించాలని చెప్పి కోరారు. సో దానికి అనుగుణంగా మొత్తానికి ఇప్పుడైతే 11,440 కోట్ల రూపాయలను అనౌన్స్ చేస్తూ కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనికి సంబంధించి మరికొద్ది సేపట్లో అధికారికంగా ప్రకటన చేయనున్నారు. నళిని. రైట్ రాజు, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్. అధికారిక ప్రకటన అయితే ఇంకా వెలువడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణ కోసం ఇప్పటికే 11,440 కోట్లతో ప్యాకేజ్ ను ప్రకటించింది కేంద్రం. ఈ ప్యాకేజ్ కి ఇప్పటికే కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపినట్టుగా సెంట్రల్ మినిస్టర్ అశ్విని వైష్ణవ్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు.